Hello students, welcome back. നമ്മൾ chem ടൈമിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The first question in Master the Organic Chemistry. Okay, question number 1. That is here given N-heptane that is heated with Cr2O3 or V2O5 at 600 degrees Celsius. 600 degrees Celsius എന്ന് വെച്ചാൽ that is 773 Kelvin ആണ്. Okay, actually ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്, that is 10 to 20 atm pressure, that is not mentioned there. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് Cr2O3 എടുക്കാം, V2O5 എടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ MO2O3. When a hydrocarbon, when an alkane with 6 or more than 6 carbon atoms are heated with oxides of chromium, vanadium or molybdenum at 773 Kelvin and 10 to 20 atm pressure, they will undergo a reaction that is known as aromatization. Aromatization. Okay, it is also known as reforming. An aliphatic hydrocarbon is becoming an aromatic one. Okay, and that is known as aromatization or reforming. Okay, എങ്ങനെ ഇത് നടക്കുക? നമ്മൾ ഹെപ്റ്റൈൻ ആണ് എടുത്തത്. ആദ്യം ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെക്സൈൻ എടുക്കാം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് NCERT തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹെക്സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 6 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്, CH3, CH2, സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH2, സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH2, സിംഗിൾ ബോണ്ട് 1 2 3 4 CH2, 5 6 CH3. ഇതാണ് ഹെക്സൈൻ, N-hexane എന്ന് പറയുന്നത്. When this is heated with oxides of chromium like Cr2O3, okay, or vanadium oxide V2O5 or MO2O3 at a high temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atm pressure. Okay, ഇവിടെ ഈ ഡീഹൈഡ്രോജിനേഷൻ നടക്കും. ഡീഹൈഡ്രോജിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ you will get cyclohexane. This will undergo again dehydrogenation. Okay, 6 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടി ഇതിൽ നിന്നും -3 H2 ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകും ആൻഡ് you will get benzene. അപ്പോൾ 6 കാർബൺ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ബെൻസീൻ ആണ്. ഇനി 7 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലോ, 7 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം മേക്കിംഗ് സം ചേഞ്ചസ്. ദിസ് ഇസ് CH2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് CH3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കാം, റിംഗ് ഫോർമേഷൻ നടക്കാം. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റഡ് the ring formation will takes place here. Why? Because a 6-membered ring is more stable than a 7-membered ring, and this will exist as a branch side chain substituent. Okay, 7-membered ring ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 6-membered ആവും and this will become the branch. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മിഥൈൽ സൈക്ലോഹെക്സേൻ ഉണ്ടാവും and methyl benzene is known as toluene. Okay, so our answer is answer 2. Okay, and the solution is given here. ഞാൻ already explain ചെയ്തു. This is N-heptane ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, here the branch formation, cycle ring formation took place and it becomes first of all methyl cyclohexane, and immediately it releases 6 hydrogen atoms as 3 hydrogen molecules to form toluene. Okay, and we are moving to the second question. Second question is here CH3 double bond CH3H. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ you will get CH3 CH3 double bond C. ഇവിടെ നിന്നൊരു അവിടെ ഒരു CH ഉണ്ട്, there is a CH and there is a CH3. Okay, and what is taking place here? This is ozonolysis. Okay, this is reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis will give a mixture of aldehyde or a mixture of ketone or either അല്ലെങ്കിൽ ഒരു mixture of aldehyde or ketone. Okay, that depends on the structure of this hydrocarbon. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസോണോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓസോണുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസിസ് നടക്കും. ലിസിസ് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോണ്ട് നടന്നിട്ട് CH3, ഓക്കെ, CH3, ഈ 2 CH3 ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. അവിടെ പൈ ബോണ്ടും അതേപോലെ സിഗ്മ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്, സിയിൽ നിന്നും
ബാക്കി ഒരു CH3 ഉണ്ട്. Okay, and here an ozonide is formed. This is the ozonide. Okay, and when this is treated with zinc and H2O, this will undergo lysis, that is ozonolysis followed by പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഓസോണോളിസിസ് നടന്നു, ഇനി എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ്, റിഡക്റ്റീവ് ഓസോണോളിസിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് CH3COCH3 പ്ലസ് CH3CHO, ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, CHO. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ അസറ്റോൺ ആൻഡ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. നമുക്ക് ഒരു റിഡക്റ്റീവ് ഓസോണോളിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെയുള്ള റിയാക്റ്റൻറ്റിനകത്തുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. ആ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഓക്സിജൻ അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും റിയാക്റ്റൻ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലോ ആ ഓക്സിജൻ അവിടെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക, ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിക്കേഴ്സർ റിയാക്റ്റൻ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റോണും അസറ്റാൽഡിഹൈഡുമാണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ COCH3 plus CH3CHO both. Okay, so our answer is option 4. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓസോണോളിസിസ് ഉണ്ട്. ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓസോണോളിസിസ് മേ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് ആൻഡ് H2O2. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൽഡിഹൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫർദർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ്. You will get a carboxylic acid, but ketone are not normally further oxidized. Okay, they are reluctant to oxidation ആണ്. അതുകൊണ്ട് ketone അങ്ങനെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ this will become the carboxylic acid if you are carrying out this reaction zinc with H2O2. Okay, oxidizing agent ആകുമ്പോൾ that is oxidative ozonolysis. Okay, and this is the solution. ഇവിടെ ഓസോണോളിസിസ് നടന്നു, ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ അസറ്റോൺ ഓർ പ്രൊപ്പനോൺ ആൻഡ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഥനോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോറി, എഥനാളാണ്, ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്, എഥനാൾ. ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. In which of the following benzoic acid will not be formed as a major product? Various method of formation or preparation of benzoic acid is given here. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പൈൽ ബെൻസീൻ ആണ്. ആ പ്രൊപ്പൈൽ ബെൻസീന് KMNO4 and KOH and here H+, okay, in the presence of acid heated. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ KMNO4 and KOH, that is alkaline KMNO4 is a strong oxidizing agent. ആ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ the entire side chain will be oxidized to carboxylic acid. That is irrespective of the chain length. Chain length എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ CH3 ആയാലും C2H5 ആയാലും C3H7 ആയാലും any number of carbon atom that will be oxidized into a smaller COH group. Okay, so you will get a carboxylic group here. So this is a method of preparation. NCERT explain ചെയ്യുന്നതാണ്. And here PHMGX. What is PHMGX? PHMGX is C6H5 MgX. Okay, that is phenyl magnesium bromide plus carbon dioxide. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, മൈനസ് പ്ലസ്. ഏത് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും ഇവിടെ പ്ലസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈനസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മൈനസ് വിൽ അറ്റാക്ക് ദ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മൈനസ് വിൽ അറ്റാക്ക് ദിസ് പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്, C, അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഉണ്ട്. ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് Oയിലേക്ക് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു C6H5 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ C6H5 സിയിലേക്ക് വന്നു, C ഡബിൾ ബോണ്ട് O. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു O മൈനസ് ഉണ്ട്, ആ O മൈനസിലേക്ക് MgX വന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദിസ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ H3O+ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. H3O+ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ Mg+ ആണ്. അപ്പോൾ H3O+ലെ വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള H+ ഇവിടേക്കും OH- അവിടേക്കും. ഓക്കെ, ആ OH- ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് C6H5 C ഡബിൾ ബോണ്ട് O OH ബെൻസോയിക് ആസിഡ് പ്ലസ് MgOH(X). ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് എ കീറ്റോൺ. ഓക്കെ, അസറ്റോഫിനോൺ വിത്ത് H2CrO4, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമിക് ആസിഡ്. ക്രോമിക് ആസിഡ് H2CrO4. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് ജോൺസ് റിയേജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, ജോൺസ് റിയേജന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ലൈക്ക്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് Na2CrO4 സോഡിയം, Na2Cr2O7 സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് H2SO4. അത് എന്താ കിട്ടുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് H2CrO4. ഓക്കെ, ക്രോമിക് ആസിഡ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്രോമിക് ആസിഡ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് to benzoic acid. Okay, you are getting benzoic acid, COO
H. Okay, but this is CONH2 amide. Amide with the NaOH and Br2 അല്ലെങ്കിൽ KOH and Br2. This is a primary amide, and that with NaOH and Br2, that is Hofmann bromamide degradation reaction will give a primary amine. So ഇതിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അല്ല അമൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആൻഡ് ബാക്കിയെല്ലാം തരുന്നുണ്ട്, തരാത്തതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ 4 CONH2 Br2 and NaOH, you are getting aniline. This is Hofmann bromamide degradation reaction. Okay, the reaction CHO plus concentrated NaOH. Okay, this is an aldehyde without an alpha hydrogen atom. ഇത് ഏതാ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ പൊസിഷൻ, ഇതാണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ പൊസിഷൻ. അവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല. ആ ആൽഫ, അതായത് നിങ്ങൾ ബെൻസീൻ റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. അതിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്നും പോയിട്ടാണ് അവിടേക്ക് CHO വന്നത്. CHO. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്താലാൽഡിഹൈഡ് എന്നാണ്. ഫ്താലിക് ആസിഡിൻ്റെ ആൽഡിഹൈഡ് ഫ്താലാൽഡിഹൈഡ് ഓർ ബെൻസീൻ 1,2 ഡൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ്. ബെൻസീൻ 1,2 ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ബെൻസീൻ 1,2 ഡൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആൽഫ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ല നടക്കുക. ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വേണം. ഇവിടെ നടക്കുക that is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is a disproportionation reaction, that is self reduction and oxidation. One CHO group, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, HCHO ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, that is does not have a alpha hydrogen atom. ഓക്കെ, അവിടെ 2 മോളിക്യൂൾ വേണം, 2 മോൾ വേണം വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് NaOH or KOH. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഇതിൽ ഒന്നിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കും ടു ഫോം. ഇതിന് HCHO നിങ്ങൾക്ക് CH2O എന്ന് എഴുതാം, ആൻഡ് CH2OH പ്ലസ് HCOO മൈനസ് Na. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഏത് റിയാക്ഷനും ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണ്ടതും ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അസിഡിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ. ഈ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണിനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ H+ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് HCHO ഈസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. 2 മോളിക്യൂളാണ് സിമിലർ, അതായത് ഒരേ മോളിക്യൂൾ ആണ് എങ്കിലും, അതായത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ആണ് എങ്കിലും 2 ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലാണ് ഇന്റർ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർ കണ്ണിസാറോ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സാധാരണ കണ്ണിസാറോ റിയാക്ഷൻസ് ഇന്റർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരേ മോളിക്യൂൾ ഫ്താലാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബെൻസീൻ 1,2 ഡൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള 2 ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ കണ്ണിസാറോ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും, മറ്റേ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് COO മൈനസ് Na ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇതെന്താവും, CH2OH ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഇത് CO മൈനസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് CH2OH ആവാം, ഇത് CH2OH ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ CO മൈനസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH2OH, ഓക്കെ, ഒന്ന് CH2OH മറ്റൊന്ന് CO മൈനസ്. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, phthalaldehyde is becoming with NaOH, concentrated NaOH. This group is oxidized and this is reduced. So this is a disproportionation reaction. Okay. And the next question number 5. Actually, this is the last question. Okay. Which of the following will not give iodoform test? And the options are given here. Actually, iodoform test is a test or reaction for the aldehydes or ketones having at least one alpha methyl group. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് പൊസിഷൻ ആൽഫയാണ്, അപ്പോൾ ആൽഫ മിഥൈൽ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ആ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ആൽഫ മിഥൈൽ അല്ല ആൽഫ ഇഥൈൽ ആണുള്ളത്. സോ ഒബിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് 2ഉം 3ഉം നമുക്ക് iodoform ടെസ്റ്റ് തരുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ആണ്. ആ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ്റെ ഈ ഒരു അതായത് അയോഡിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ, ഇപ്പോൾ അതാണ് ആൽഫ.
ഓക്കെ, അയഡിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതാണ് ആൽഫ. ഇനി ഇതെങ്ങാനും കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽഫ മിഥൈലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളാണ്, ആൽക്കഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആൽഫ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താവും? ഇത് ആൽഫയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് കാർബൺ, ഇത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാർബണും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 2നും 3ക്കും അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അയോഡോഫോം റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എന്തറിയണം? മെക്കാനിസം അറിയണം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ RC⋯OCH3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ആൽഫ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് NaOH and X2. Actually NaOH and X2 is NaOX ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം ഹൈപ്പോഹാലൈറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊരു മിക്സ്ചറായിട്ട് NaOH + X2 എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ്ചറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക RCOONa, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, +CHX3, ഒരു ഹാലോഫോം കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് അയോഡിൻ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. CHI3 ഒരു യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോറോഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമോഫോം അല്ലെങ്കിൽ അയോഡോഫോം ആണ് കിട്ടുക. ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? RC⋯OCH3 എന്നുള്ളതിന് CH2H എന്ന് എഴുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് പൊസിഷൻ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്താണ്? അസിഡിക് ആണ്. എങ്ങനെ ഇത് അസിഡിക് ആയത്? അസിഡിക് ആയത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയി. കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോണെ വിഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് H+ ആവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ആൻ ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ദ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് അസിഡിക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ NaOH ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ OH- ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, OH- ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ദിസ് H+ അയോൺ. ആ H+ അയോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് RC⋯OCH2-, പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാലജൻ അവിടെ റെഡിയാണ്. ഹാലജൻ. ഓക്കെ, ആ ഹാലജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് കാർബൺ അയോൺ, ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ്, മേക്കിംഗ് ദിസ് പ്ലസ്, മേക്കിംഗ് ദിസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഈ X+നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് RC⋯OCH2X ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹാലജൻ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ OH- വീണ്ടും ഇവിടെ ഉള്ളൊരു H+ എടുക്കും. H+. ഓക്കെ, അപ്പോൾ H2O വീണ്ടും പോവും. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് RC⋯OCHX2 ആയിട്ട് മാറും. ഞാൻ അവിടെ ഹാലോജനെ ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, +-. നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഹാലോജൻ ആഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും OH- X2 ആഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ മിക്സ്ചറാണല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് RC⋯OCX3 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഒരു H2O അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നത് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ CX3 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ CX3 ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ O-. ഓക്കെ, ആ O-ലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വന്നു, ഇവിടെ O-. അപ്പോൾ വീണ്ടും OH- ആഡ് ചെയ്യുന്നു. OH- അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അവിടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആൻഡ് അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ വരിക? RC⋯O-, പിന്നെ എന്ത് വന്നു? OH വന്നു. ഓക്കെ, OH. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ശരിക്കും 2+ വരേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി? ഇതാദ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷിഫ്റ്റാണ്. ഇവിടെ മൈനസിന് പകരം എന്ത് വരും? യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇത് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഇവിടെ പ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ OH- അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. OH- അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഇയാൾ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വാലൻസി 4 ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. RCOH പ്ലസ് CH3 അല്ല, CX3-.
അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ O മൈനസ് ഇത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അസിഡിക് ആണ്. ആ H+ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് RC+O മൈനസ് പ്ലസ് CHX3. ഇങ്ങനെയാണ് അയോഡോഫോം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ RCO മൈനസ് Na+O ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ K+O ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് RCONA ആയിട്ട് മാറും. ദിസ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ CH3 തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന RC+O CHCl2 ആണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ RC+O CH2Cl ആണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അയോഡോഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോഫോം ടെസ്റ്റ് തരും. കാരണം എന്താ, CHCl2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, CH2Cl എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, ഇനി CCl3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് CH3 ആണ് എങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണം. CH2X ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മതി, CHX2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മതി, CX3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മതി. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സമയത്ത് അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ അയോഡോഫോം മിക്സ്ചർ, അതായത് NaOH അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് X2 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് CH3 CH, അവിടുന്ന് H പോയിട്ടുണ്ടാവും, H വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്. H റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്, C+O CH3. ഓക്കെ, കീറ്റോൺ ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റോൺ കിട്ടി. അസറ്റോൺ കിട്ടിയാൽ അവിടെ അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ, അത് നമ്മൾ NaOH ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹാലോ ആൽക്കൈൻ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അതും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ NaOH ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് OH മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് I പോയിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൽക്കഹോൾ. ആ ആൽക്കഹോൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം അസറ്റോൺ. ആ അസറ്റോൺ അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാലജൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും, അയോഡിൻ ഈസ് എ ഗുഡ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, ഹാലജൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ഗിവിംഗ് അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൽക്കഹോൾ, ദാറ്റ് ആൽക്കഹോൾ വിൽ ബിക്കം acetone. That acetone is giving iodoform test, but these are not giving iodoform test. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ള 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.